Good morning children. How are you? I hope you all are fine. So మన లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం లెసన్ చెప్పుకున్నాము. లెసన్ నెంబర్ 3 కంప్లీట్ గా చెప్పుకున్నాము అండ్ అలాగే దానికి సంబంధించిన టెక్స్ట్ బుక్ గ్రామర్ కూడా చెప్పుకున్నాము. సో ఇప్పుడు మనం ఆ లెసన్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ చూద్దాము. అందరూ CWS ఓపెన్ చేయండి. CWS అందరూ ఓపెన్ చేయగానే టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కంపల్సరీగా టెక్స్ట్ త్వరగా తీసుకోండి. ఓకేనా? లెసన్ నెంబర్ 3 సాయిల్ ఎరోషన్ అండ్ కన్జర్వేషన్. వీటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ హార్డ్ వర్డ్స్ తెలుసుకున్నాము అండ్ అలాగే గ్రామర్ పార్ట్ కూడా రాసుకున్నాము. సో ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అందరూ CWS ఓపెన్ చేసి నేను రాసే క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకోండి. అండ్ అలాగే మిస్టేక్స్ ఎవరు రాయద్దన్నా కావాలంటే నాకు 2 minutes టైం ఇస్తాను, అప్పుడు నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? లిసన్ ఎవ్రీవన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, హౌ is soil useful? How is soil useful for living things? How is soil useful for living things? For living things. Okay? Question ఇది. సో ఆన్సర్ చూడండి అన్న మనం ఒకసారి. The use of soil. The uses of soil for living things are. For living things are. Living things. THINGS things. ARER. For living things are. First point. Plants use the nutrients in the. Plants use the nutrients in the nutrients in the soil to grow and soil to grow and make food and make food. Okay, second point. Products from soil are used to build our homes. Products from soil are used to build our build our homes. Okay. క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి అన్న. హౌ ఇస్ సాయిల్ యూస్ఫుల్ ఫర్ లివింగ్ థింగ్స్? ఒకసారి ఓవర్ చెప్పండి. హౌ ఇస్ HOW హౌ, IS ఈస్, SYL సాయిల్, USEFUL యూస్ఫుల్. హౌ ఇస్ సాయిల్ యూస్ఫుల్ for living things, LIVING living, THINGS things, living things. The uses of soil, THE the, USES uses of soil, SYL soil. The uses of soil for living things are for LIVING living, THINGS things, ARER for living things are. 2 points చెప్పుకున్నాను. Plants use the nutrients in the soil to grow and make food. అంటే plants అనేవి ఆ soil ని nutrients గా యూస్ చేసుకొని గ్రో అవుతాయి అన్నమాట. PLANTS plants, USE use, THE the nutrients, NUTRIENTS nutrients, INE THE the, SYL soil, TOW GROW grow, and to soil to grow and make food, make FOD food, make food. Plants use the nutrients in the soil to grow and make food. Third point. Second point, products 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 from soil, FROM from SYL soil, products from soil, ARER used, USED used. Products from soil are used to build our homes. TO2 BUILD build, OUR our, HYMES homes, to build our homes. Sir చూడండి అన్న క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఒకసారి ఓవర్ చెప్తాను. How is soil useful for living things? The uses of soil for living things are: plants use the nutrients in the soil
చదివిస్తాను. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేకపోతే వర్డ్ టు వర్డ్ గ్యాప్ ఇచ్చి లైన్ టు లైన్ గ్యాప్ ఇచ్చి రాయండి. నోట్ డౌన్ మా. నోట్ చేసుకున్నారు కదా నాన్న. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Let's see the second question. Write down mark. What is weathering of rocks? What is weathering? W-A-T-H-E-R-I-N-G. Weathering. W-E-A-T-H-E-R-N-G. Weathering of rocks. Weathering of rocks. In what way is it useful to us? In what way? In what way is it useful to us? Is it useful to us? Useful to us. Answer chudandi nana. Weathering is the breaking down of weathering is the breaking down of rocks, breaking down of rocks into smaller pieces, smaller pieces. This leads to the formation of, full stop. This leads to the formation of this leads to the formation of soil, which is essential for soil which is essential for, essential అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. Essential for all living things. All living things. Okay. What is weathering? Weathering అంటే ఏంటి అండ్ అలాగే weathering of rocks అంటే ఏంటి? What way is it useful to us? అది ఎలా ఏ రకంగా మనకి ఉపయోగపడుతుంది? WHAT what? IS is weathering. WEATHERING weathering of rocks. OF of Argosilicate rocks. Weathering of rocks. In what way? In WHAT what? WAY way. In what way is it useful to us? IS is IT useful. USCF useful to us. Equal to USS. What is weathering of rocks? In what way is it useful to us? Weathering is a breaking down of rocks into smaller pieces. Weathering అంటే ఏంటి? Breaking down అంటే rocks ని break చేయడం అన్నమాట. Small pieces గా break చేయడం దాన్ని weathering అంటారు. ఆ ప్రాసెస్ ని weathering అంటారు. Weathering
నెక్స్ట్ దిస్ లీడ్స్ టు ద అంటే అది ఏంటి, దానివల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ అంటే దానివల్ల మనకి సాయిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఏవైతే లివింగ్ థింగ్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకి వెదరింగ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, వెదరింగ్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది, మనకి సాయిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అది లివింగ్ థింగ్స్ కి నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో ఆ రకంగా మనకి వెదరింగ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. దిస్ లీడ్స్ టు ద THIS this LEDS leads TO2 THE the this leads to the formation of soil. FORMATION formation, OF of SOIL soil, formation of soil which is WHICH 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 is essential for అంటే essential అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మీనింగ్ అన్నమాట. essential 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 for for all living things. ALL LIVING living, THINGS things living things which is essential for all living things. ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి కొత్త మొదలు చెప్తాను. వాట్ ఈస్ వెదరింగ్ ఆఫ్ రాక్స్ అండ్ ఇన్ వాట్ వే ఇస్ ఇట్ యూస్ఫుల్ టు us? Weathering is the breaking down of rocks into smaller pieces. This leads to the formation of soil which is essential for all living things. Weathering అనేది breaking down of rocks into smaller pieces. ఆ ప్రాసెస్ ని వెదరింగ్ అంటారు. అంటే అలాగే వెదరింగ్ అనేది దేనికి యూజ్ అవుతుంది, అది సాయిల్ గా ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ రాక్స్ అనేవి స్మాల్ పీసెస్ గా అయిపోయి సాయిల్ లా మారుతాయి అన్నమాట. ఆ ఫార్మేషన్ ఏంటి, ఆ ఫార్మేషన్ జరగడం వల్ల అది లివింగ్ థింగ్స్ కి నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. స్మాల్ పీసెస్ అనేవి సాయిల్ గా ఫామ్ అవడం అనేది లివింగ్ థింగ్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వెదరింగ్ వల్ల యూజ్ అనేది అది మనకి ఓకేనా. నోట్ చేసుకోండి అన్న. సెకండ్ క్వశ్చన్ సింగిల్ లైన్ టు లైన్ గ్యాప్ ఇవ్వండి, వర్డ్ టు వర్డ్ గ్యాప్ ఇచ్చి దీంట్లో నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకున్నారు కదా నాన్న, 1 2 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకున్నారు కదా. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ హోంవర్క్ తీసుకోండి. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ చదవండి. అలాగే లెసన్ మొత్తం ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ గ్రామర్ కూడా రివిజన్ చేయండి. ఎగ్జామ్స్ కి మనకి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అండ్ గ్రామర్ పార్ట్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. FA1 ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి కదా, సో వాటి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ గ్రామర్ పార్ట్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. టెక్స్ట్ బుక్స్ లేని వాళ్ళు టెక్స్ట్ బుక్స్ త్వరగా తీసుకోండి. అలాగే నోట్ చేసుకునే వాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఒక 1 minute టైం ఇస్తాను, ఒకసారి నోట్ చేసుకున్నాను. హార్డ్ వర్డ్స్ ఏమన్నా అనిపిస్తే ఒకసారి చూడండి. ఫార్మేషన్ స్పెల్లింగ్ చూడండి అన్న, FORMATION ఫార్మేషన్. అండ్ వెదరింగ్ స్పెల్లింగ్ ఒకసారి చూడండి అన్న, WEATHERANG వెదరింగ్. ఓకేనా, నోట్ చేసుకున్నారు కదా, హోంవర్క్ తీసుకున్నారు కానీ ఒకసారి చూడండి. ఒకసారి మనం చూడండి అన్న, రీడ్ టెక్స్ట్ బుక్ గ్రామర్ లెసన్ నెంబర్ 3, read and write 1 2 question and answers in lesson number 3 2 times. okay, టెక్స్ట్ బుక్ గ్రామర్ రీడ్ చేయండి అండ్ అలాగే 1 2 క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ 2 టైమ్స్ రాయండి. టెక్స్ట్ బుక్ గ్రామర్ మనం మల్టిపుల్ చాయిస్ తప్పే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ బ్లాంక్స్ మనం 3W లో కూడా చెప్పుకున్నాము. టెక్స్ట్ బుక్స్ లేని వాళ్ళు ఆ బ్లాంక్స్ అని ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చదవండి అండ్ అలాగే ఇప్పుడు చెప్పిన 1 2 క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ 2 టైమ్స్ రాయండి. హోంవర్క్ నోట్ చేసుకోండి.
టెక్స్ట్ బుక్ గ్రామర్ మల్టిపుల్ చాయిస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అండ్ బ్లాంక్స్ అండ్ అలాగే ఇప్పుడు 1 2 క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చెప్పుకున్నాం కదా. హౌ ఇస్ సాయిల్ యూస్ఫుల్ టు us అండ్ వాట్ ఈస్ వెదరింగ్ ఆఫ్ రాక్స్ ఇన్ వాట్ వే ఇస్ ఇట్ యూస్ఫుల్ టు us. ఇవన్నీ 2 క్వశ్చన్స్ చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ నీట్ గా రాయండి, లైన్ టు లైన్ గ్యాప్ ఇచ్చి రాయండి, వర్డ్ టు వర్డ్ గ్యాప్ ఇచ్చి రాయండి అండ్ అలాగే టెక్స్ట్ బుక్ గ్రామర్ చదవండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కాల్ చేసి అడగండి అండ్ అలాగే ప్రీవియస్ లెసన్ నెంబర్ 1 అండ్ 2 కి టెక్స్ట్ బుక్ గ్రామర్ అండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. బికాజ్ FA1 ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి కదా, సో మనకి అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. టెక్స్ట్ బుక్ గ్రామర్ మెయిన్గా రివైజ్ చేసుకోండి. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కానీ, మ్యాచింగ్ కానీ, బ్లాంక్స్ కానీ ఇవన్నీ మెయిన్గా రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉండండి. మనం మా గ్రామర్ పార్ట్ మీద ఈజీగా మార్క్స్ అనేది గెయిన్ చేయగలుగుతాము. ఓకేనా? 1 2 క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చదవండి, 2 టైమ్స్ రాయండి, 2 టైమ్స్ అండ్ అలాగే హ్యాండ్ రైటింగ్ నీట్గా ఉండాలన్నా హ్యాండ్ రైటింగ్ నీట్గా లేకపోతే కన్సిడర్ చేయము. ఓకేనా? టెక్స్ట్ బుక్స్ లేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు త్వరగా టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. స్టే సేఫ్.